हाय फ्रेंड्स, सेल्फ चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप जोईशुं पोजिशन्स विषे कि जे आवनारी दरेक एक्जाम माटे बहुत उपयोगी टॉपिक है। बराबर, आवनारी दरेक एक्जाम माटे क्वेश्चन पूछाता होय छे, पण आ लेक्चरनी बहार कोई क्वेश्चन्स आवशे नहीं। तमे स्टूडंट हो या स्टाफ नर्सनी कोईपण सेंट्रल स्टेट लेवलनी तमे तैयारी करता होय तो एना माटे आ टॉपिक इम्पोर्टન્ટ है। आ टॉपिक में आपणे बधा ज क्वेश्चन्स कवर करीशुं। विडियो पूरो जोजो, स्कीप कर्या वगर। अने मारो विडियो गमे तो लाइक शेर जरूर करजो अने मारी चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। हवे जुओ पहला पोजिशन्स, आपणे पोजिशन्स केम आपीए, पोजिशन्स शा माटे जरूरी है, तो एनो हेतु शुं कि पोजिशन्स आपवाथी शुं थाय, पेशंटने आपणे जे दर्दी होय अथवा पेशंट होय, पेशंटनुं कम्फर्ट अने आरामदायक माटे आपणे आपीए कि पेशंटने सारूं लागे, पेशंट सारी स्थिति में रही शके, एना माटे आपणे पोजिशन आपता अथवा कम्फर्ट अने सेफ्टी माटे आपणे पोजिशन आपीए छीए। क्लियर? चलो एमां फर्स्ट पोजिशन सुपाइन अथवा डोर्सल अथवा होरिजोन्टल रिकम्बન્ટ पोजिशन्स तरीके आपणे ओळखीए छीए कि आनी अंदर आपणे कई रीते पोजिशन आपीशुं। जो तमे चित्रमां जोई शको छो कई रीते सुपाइन डोर्सल रिकम्बન્ટ आपवामां आवे छे। आमां शुं करवामां आवे छे, पेशंटने तेनी बेक उपर ज शुं करवामां तेनी बेक उपर सुवडाववामां आवे छे। एनी साथे तमे लेग एक्सटेन्ड पण करावी शको, लेग एक्सटेन्ड पण करावी शको अथवा आ रीते पण तमे सुवडावी शको छो। बराबर, आ पोजिशनना 3 नाम तमारे याद राखवाना छे। तो आ पोजिशन आपणे कोने कोने आपी शकीए छीए, जुओ एमां वाइटल साइन चेक करवा होय पेशंट्सना त्यारे आपणे आ पोजिशन्सनो उपयोग करीए छीए। फिजिकल एक्जामिनेशन्स करवानी होय त्यारे आपणे आ पोजिशननो उपयोग करीए छीए। અને લીવર બાયોપ્સી દરમિયાન જો આ વારંવાર એક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે લીવર બાયોપ્સી દરમિયાન કઈ પોઝિશન આપણે આપવાની, દરમિયાન પૂછ્યું છે, પ્રોસિજર દરમિયાન પૂછે તો સુપાઇન અથવા લેફ્ટ લેટરલ પોઝિશન્સ આપણે આપવામાં આવે છે। અને તેની સાથે રાઇટ આર્મને ઊંચો રાખવામાં, એટલે કે જમણા હાથને આપણે શું કરીએ છીએ, ઊંચો રાખવામાં આવે છે। યાદ રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે। બરાબર, આગળ જોઈએ। જો ઇન્ફન્ટમાં થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડની તપાસ કરવી હોય ત્યારે પણ આપણે સુપાઇન અથવા डोर्सल रिकम्बન્ટ पोजिशन्स આપણે આપતા હોઈએ છીએ। સ્પાઇનલ ઇન્જરી પછી પણ અને મેલ કેથેટરાઇઝેશન કરવાનું હોય ત્યારે પણ આપણા પોઝિશન્સ આપવાની હોય છે। મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, આ વારંવાર પૂછાયેલું છે। બરાબર, ફિમેલ કેથેટરાઇઝેશન અને મેલ કેથેટરાઇઝેશનના ક્વેશ્ચન્સ વારંવાર પૂછાય છે। હવે રોઝ પોઝિશન એટલે પહેલી પોઝિશનમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। બરાબર, સુપાઇન અથવા ડોર્सल रिकम्बન્ટ આપણે પોઝિશન્સ કઈ રીતે આપીશું। બીજું છે રોઝ પોઝિશન્સ। રોઝ પોઝિશન્સ વારંવાર પૂછાય છે। જુઓ એનો ડાયાગ્રામ જોઈ લો कि आम शू हो पोजिशन अंदर पेशेंट सुपाइन पोजिशन आपवामां आवे छे अने जो अहींया शोल्डर होय छे, शोल्डरना नीचे पीलो राउंड मूकवामां आवे अने हेड नीचे आ पीलो राउंड मूकवामां आवे छे। आ कया कया ऑपरेशन्स दरमियान आनो उपयोग करवामां आवे छे एना विषे आपणे चर्चा करी लीए। बराबर, जो हेड एक्सटेन्ड करवामां आवे ने शोल्डर नीचे मूकवामां आवे। क्लियर? एटले आ पोजिशन्स में याद राखवानुं तमारे हेड अने नेक बंने एक्सटेन्ड करवामां आवता होय छे। एनो उपयोग जो थायरोइडेक्टोमी करवानुं होय, टोन्सिलेक्टोमी करेलुं होय, लेरिंजेक्टोमी करवानुं होय, ट्रेकेस्टोमी होय, एडिनोक्टोमी होय के यूविलोप्लास्टी होय, એટલે ટૂંકમાં દરેક નેકના રિલેટેડ, થ્રોટના રિલેટેડ જેટલા બી સર્જરી કરવાની હોય એની અંદર આપણે રોઝ પોઝિશન્સ આપીએ છીએ। રોઝ પોઝિશન એટલે હેડ અને નેકના ભાગને આપણે પીલો મૂકીને એક્સટેન્ડ કરવું, એને આપણે શું કહીએ છીએ, રોઝ પોઝિશન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ। થર્ડ છે ડોર્સલ રિકમ્બન્ટ પોઝિશન્સ। આમાં ક્લાયન્ટને તેની આપણે જોયું જ કે ક્લાયન્ટને બેક પર સુવડાવવું, પગને जुदा राखवामां आवे छे, थोड़ा पगने। बराबर, नी फ्लेक्स अथवा पगना तळियाने फ्लेट राखवामां आवे छे। आनो उपयोग वजाइनल एक्जामिनेशन्स, रेक्टल एक्जामिनेशन्स, कैथेटराइजेशन्स, एब्डोमिनल एक्जामिनेशन्स माटे करवामां आवे छे। पेरिनियल केयर माटे पण करवामां आवतो होय छे। क्लियर? जे एक्जाममां वारंवार पूछाय छे फाउलर पोजिशन्स कि जेनी अंदर हाई फाउलर पोजिशन्स, सेमी फाउलर पोजिशन्स, फाउलर पोजिशन्स, एमां बधाने कन्फ्यूजन थतुं होय एने आजे आपणे शांतिथी जोई लईए। जो फाउलर पोजिशन्सनी अंदर जोई लो कि आकृति छे। बराबर, आ केटली साइड थी 90 एंगले बतावेली है। बराबर, पछी सेमी फाउलर पोजिशन्स आपणे कोने कहीशुं, 30 થી 45 डिग्री होय एने आपणे शुं कहीशुं, सेमी फाउलर्स कहीशुं। बराबर, अने स्टान्डर्ड जे फाउलर्स होय छे ए आपणे 45 થી 60 डिग्री जोवा मळती होय छे। बराबर, आ पोजिशन्स आपवानो मुख्य हेतु शुं होय छे, अने आनी अंदर के आ जे 60 થી 90 डिग्री छे ए शुं होय, हाँ जे आनी अंदर આપણે બ્રિધિંગ, પેશન્ટનું જે બ્રિધિંગ છે ને એ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે। શું છે? બ્રિધિંગ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આપણે પોઝિશન્સ આપતા હોય છે। જુઓ, લો ફાઉલર પોઝિશનમાં 15 થી 30 ડિગ્રી આપણે આપીએ, સેમીની અંદર 30 થી 45, યાદ રાખજો આ। અને માસ્ટેક્ટોમીનો એક્ઝામ વારંવાર પૂછાય છે આ ક્વેશ્ચન્સ। જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે હું લાવ્યો જ છું। બરાબર, તો માસ્ટેક્ટોમી કર્યા પછી અફેક્ટેડ આમને કેટલી 30 ડિગ્રી પીલો
30 ડિગ્રી રાખી પીલો રાખીને એલિવેટ કરવામાં આવે છે. કયો કે જે અફેક્ટેડ આર્મ હોય, કે જે હાથે આપણે માસ્ટેક્ટોમી કરી હોય એ હાથને નીચે પીલો રાખી 30 ડિગ્રી એલિવેટ કરવામાં આવે છે. કારણ કે એક્ઝિલરી જે લિમ્ફ નોડ હોય એ રિમૂવ કર્યા પછી લિમ્ફેટિક ફ્લુઇડ રિટર્ન થઈ શકે એટલા માટે આને શું કરીએ છીએ, આપણે એલિવેટ કરીએ છીએ. ચલો આગળ. થાઇરોઇડેક્ટોમી પછી, ક્રેનિયોટોમી પછી હેમરેજિક સ્ટ્રોકમાં આ પોઝિશન્સ આપવામાં આવતી હોય છે. ક્લિયર. થોરાસેન્થેસિસ પ્રોસિજર દરમિયાન હેડને 2 થી 45 ડિગ્રી એલિવેટ અને અનઅફેક્ટેડ સાઇડ રાખવામાં આવે છે. આ બી મોસ્ટ એમપી છે, બરાબર. એક આ અને માસ્ટેક્ટોમી વાળા ક્વેશ્ચન્સ વારંવાર પૂછાય છે. ક્લિયર. થોરાસેન્થેસિસ પ્રોસિજર પછી હેડને 2 થી 45 ડિગ્રી રાખવામાં આવે છે અને અનઅફેક્ટેડ સાઇડ આપવામાં આવે છે. આગળ. ડ્યુરિંગ કે કોન્શિયસ પેશન્ટ હોય એમાં જ્યારે આપણે ઓરલ સેક્શન કરતા હોય ત્યારે હેડને એક બાજુ ટર્ન કરવામાં આવે છે. કેમ કે એસ્પિરેશન્સ ના કરી જાય પેશન્ટ્સ એટલા માટે, જેની ચર્ચા આપણે ગઈકાલના લેક્ચરમાં કરી હતી કે જ્યારે નેઝલ સેક્શન કરતા હોય ત્યારે નેકને હાઇપર એક્સટેન્ડેડ કરવામાં આવતું હોય છે. ક્લિયર. ફાઉલર પોઝિશન્સ 45 થી 60 ડિગ્રી વિશે જોઈએ. હવે જુઓ, ફાઉલર પોઝિશન જે આપણે 45 થી 60 ડિગ્રી આપીએ, ઇન્ટ્રાકેનલ પ્રેશર જ્યારે વધી ગયું હોય, બરાબર, પેશન્ટ્સના બ્રિથિંગ ડિફિકલ્ટી એટલે કે ડિસ્પનિયાની કન્ડિશન્સમાં વારંવાર પૂછાય છે, બરાબર. ડિસ્પનિયા એટલે શું? એટલે બ્રિથિંગ ડિફિકલ્ટી. કે પેશન્ટને એબ્ડોમિનલ કેવિટીમાંથી જ્યારે ડ્રેનેજ કરવાનું હોય ત્યારે ફાઉલર પોઝિશન 45 થી 60 ડિગ્રી આપવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, જ્યારે એબ્ડોમિનલ કેવિટીમાંથી ડ્રેનેજ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે આ પોઝિશન્સ આપીએ છીએ. એક ડિસ્પનિયાની કન્ડિશન્સ હોય ને એબ્ડોમિનલ કેવિટીમાંથી ડ્રેનેજ કાઢવાનું હોય ત્યારે. ક્લિયર. હાઈ ફાઉલર પોઝિશન્સ કે 80 થી 90 ડિગ્રી, બરાબર. કે આ નીચેની કન્ડિશન્સમાં આપવાનો કંઈ કે એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ્સ હોય, બરાબર. પછી ચાઇલ્ડ ડિસ્પનિયા રિલેટેડ બ્રોન્કોસ્પાઝમ હોય કે બાળકને શ્વાસમાં તકલીફ હોય, એની સાથે સાથે બ્રોન્કાઈની અંદર સ્પાઝમ આવતા હોય, બાળકને રાયલ્સ ટ્યુબ નાખવાની હોય, બરાબર. પછી ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા હોય, રિબ્સ ફ્રેક્ચર્સ હોય. હવે આ પોઝિશન્સ કોને ના આપવાની? જુઓ, સ્પાઇનલ સર્જરીમાં આ પોઝિશન આપવામાં આવતી નથી. યાદ રાખજો, મોસ્ટ એમપી છે કે હાઈ ફાઉલર પોઝિશન્સ એ સ્પાઇનલ સર્જરીમાં આપણે આપતા નથી. પ્રોન પોઝિશન્સ, જુઓ, પ્રોન પોઝિશન્સ કઈ રીતે છે? પેશન્ટ્સને આપણે લાઈવ પર એટલે ઊંધું સુવાડવાનું છે, બરાબર. એબ્ડોમન પર સુવડાવવાનું છે અને હેડ ટર્ન એક સાઈડ રાખવામાં આવે છે. પ્રોન પોઝિશન્સ. ક્લિયર. હવાને હેતુ શું કે બેડ શોરને અટકાવવા માટે. બેડ શોર વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું, બરાબર, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. જ્યારે બેડ શોરનો હું ટોપિક લઈને આવીશ અને ડેક્યુબિટસ અલ્સર, કારણ કે બેડ શોરમાંથી પણ ઘણા ક્વેશ્ચન્સ નીકળે છે, બરાબર. બેડ શોર એટલે કે જે બોની પ્રોમિનન્સ, જે ઉપસેલા પાર્ટ્સ હોય, બરાબર, ત્યાં શું વારંવાર પ્રેશર્સ અથવા શેર્સ આવવાના કારણે અથવા મોઇસ્ચર યા ન્યુટ્રિશન્સના કારણે, બરાબર, તે બ્લડ સપ્લાય ના થવાના કારણે ત્યાં સુધી એક શોર ઉત્પન્ન થાય છે, જેને આપણે બેડ શોર તરીકે ઓળખીએ છીએ. એના વિશે આપણે ડીપમાં જોઈશું. અત્યારે પોઝિશન્સમાં જોઈએ. પછી બીજી પર્પઝની અંદર હિપ જોઈન્ટનું અસેસમેન્ટ કરવાનું હોય, ધારો કે એની મુવમેન્ટ જોવાની હોય, આપણે જોઈન્ટની પોઝિશન્સ જોવાની હોય, ત્યારે આપણે પ્રોન્સ પોઝિશન્સ આપીએ છીએ. કોઈ પણ બેક એરિયાની સર્જરીની સારવારની અંદર પણ આપીએ છીએ. ક્લિયર. જો સેમી પ્રોન પોઝિશન્સ એટલે કે ફોરવર્ડ સાઇડલાઇનિંગ પોઝિશન્સ જેને આપણે કહીએ છીએ, કે આમાં શું કરવામાં આવે? ટ્રંકને 15 થી 30 ડિગ્રી આગળની બાજુ રોટેટ કરવામાં આવે, એટલે જે હેડ હોય એ આપણું ચેસ્ટ બાજુ અડાડવાની અંદર આવે અને લેટરલ પોઝિશન આપવામાં આવે છે, બરાબર. એક પડખું આપણે ફેરવતા હોઈએ, જુઓ, આ રીતની પોઝિશન્સ આવશે એમાં સેમી પ્રોનની અંદર છે ને, કે થોડું અડધું હેડને એક બાજુ ટર્ન કરેલું છે, બરાબર. હેડને શું કર્યું છે? ટર્ન કર્યું છે અને આ રીતે પોઝિશન્સ આપેલી છે. ક્લિયર. ચલો આગળ. એમાં રેક્ટલ એનિમા આપવા હોય અથવા રેક્ટલ ઇરિગેશન્સ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે આ પોઝિશન્સ આપતા હોઈએ છીએ. ટેન્ડલનબર્ગ પોઝિશન્સ મોસ્ટ એમપી છે. જુઓ, આકૃતિમાં જોઈ લો, બરાબર. વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે આમાં શું કરવાનું? પેશન્ટને સીધું સુવડાવી હેડનો ભાગ ફિટ કરતાં નીચો રાખવાનો છે. જે હેડનો ભાગ હોય એ ફિટના લેવલ કરતાં આપણે શું કરીશું? નીચો રાખીશું, જેને આપણે કહીશું ટેન્ડલનબર્ગ. બીજી આવશે રિવર્સ ટેન્ડલનબર્ગ. એ હું તમને સમજાવું કે આનો ઉપયોગ શું થાય છે કે પેલ્વિક એક્ઝામિનેશન્સ કરવી હોય સીધી, બરાબર. પેલ્વિક એક્ઝામિનેશન્સ કરવી હોય શોક, હાઇપોવોલેમિક શોકમાં. શોકની અંદર શું હોય? ધારો કોઈ એક્સિડન્ટ થઈ ગયું હોય, કોઈ ઇમરજન્સી આવી ગયું કે જેથી બ્રેનના મગજના બ્લડ સપ્લાય ના પહોંચતો હોય, તો આ પોઝિશન્સ આપવાથી બ્રેન સુધી આપણે બ્લડ સપ્લાય પહોંચી શકીએ છીએ, જેથી પેશન્ટને શોકમાં જતું આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. ક્લિયર. પોસ્ચરલ ડ્રેનેજની પ્રોસિજર દરમિયાન જોશે આપણે વિનસ રિટર્નને પ્રમોટ કરવા માટે, બરાબર. ખાસ કરીને વિનસ રિટર્ન બહુ જરૂરી. ધારો કે અહીંથી વિનસ રિટર્ન પગમાં એ સ્વેલિંગ આવતું, વિનસ ડ્રેનેજ પ્રોપર ના આવતું, શું થઈ જાય કે જે લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ હોય એની અંદર એડીમાં જોવા મળે, તો એને વિનસ રિટર્નને પ્રમોટ કરવા માટે પણ આપણે આ પોઝિશન્સ આપતા હોઈએ છીએ.
હાઇપોટેન્શનની સારવાર માટે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ જુઓ કે હેડ ઇન્જુરી થઈ હોય તો બરાબર, આઈસીપી વધી ગયું હોય તો, સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જુરી હોય તો આપણે આ પોઝિશન સ્ટેન્ડનબર્ગ આપવાની નથી. કારણ કે હેડ ઇન્જુરી હોય તો એ બાજુ શું થઈ જાય છે, વધારે પ્રેશર આવવાનું, તો આઈસીપી પણ વધી જશે જો તમે આ પોઝિશન્સ આપશો તો. રિવર્સ ટેન્ડનબર્ગની અંદર શું હોય કે ટેન્ડનબર્ગથી આપણે ઊંધું કે હવે ફીટના નીચે રાખીશું અને હેડને આપણે ઊંચા કરીશું બરાબર. તો પેશન્ટના હેડને શું કરીશું 45 ડિગ્રી ફીટ કરતાં આપણે શું કરીશું, ઊંચું રાખીશું. જો જીઆરડી એટલે કે ગેસ્ટ્રો ઇસોફેજિયલ રિફ્લેક્સ ડિઝીઝની અંદર આ પોઝિશન્સ આપવામાં આવે છે. આની અંદર શું થઈ જાય કે પેશન્ટ જેવું ખાય એવું બધું મિલ બહાર વોમિટિંગ તરીકે બહાર આવી જતું હોય છે. એટલે જમ્યા પછી આપણે આ પોઝિશન્સ આપીએ. મોસ્ટ ટાઈમ બીજો કે જીઆરડીમાં કઈ પોઝિશન્સ આપવામાં આવે છે તો રિવર્સ ટેન્ડનબર્ગ, જેથી મિલ પેશન્ટ ઉલટી ઉપકાવડે બહાર આવે નહીં. ક્લિયર? મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન છે, યાદ રાખજો. લેટરલ સાઇડ લાઇનિંગ પોઝિશન્સ અથવા લેફ્ટ લેટરલ પોઝિશન્સ વારંવાર પૂછાય છે એક્ઝામની અંદર કે પેશન્ટને શું કરવામાં આવે કે લેફ્ટ લેટરલ એટલે કે ડાબી બાજુ 45 ડિગ્રીએ પ્રોન પોઝિશન્સ આપવામાં આવે છે અને લોઅર લેગને એક્સટેન્ડ કરવામાં આવે છે અને અપર લેગને ફ્લેક્સ કરવામાં આવે છે. અથવા તમે જે લેફ્ટ લેગ હોય બરાબર એને તમે એક્સટેન્ડ કરી અને આમ વાળી પણ શકો. એટલે સાઇડ લાઇનિંગ થાય પણ લેફ્ટ લેટરલ પણ થઈ શકે બરાબર. આની ઉપયોગ શેમાં કરવામાં આવે છે, એનીમાં આપવા માટે કરવામાં આવે છે. કોઈ સપોઝિટરી રેક્ટમની અંદર દાખલ કરવી હોય તો રેક્ટલ ટેમ્પરેચર ચેક કરવા માટે, સિગ્મોડોસ્કોપી અથવા એમ્બ્રિયોટોમી કરવાની હોય તો પણ, અને ફ્લેટસ ટ્યુબ દાખલ કરવી હોય એટલે મૂળ કે જેટલા બી રેક્ટમ દ્વારા જે બી પ્રોસિજર કરવાની હોય, જે બી સર્જરી કરવાની હોય એના માટે આપણે લેફ્ટ લેટરલ પોઝિશન્સ આપણે આપીશું. ક્લિયર? આગળ જોઈએ રાઇટ લેટરલ પોઝિશન્સ, જે લેફ્ટ લેટરલથી ઊંધું આવશે બરાબર. રાઇટ લેટરલ પોઝિશન્સમાં જુઓ બેક અને સેક્રલ રિજન્સમાં બોડી પ્રોમિનન્સ પર આવતું પ્રેશરને દૂર કરવા માટે આપણે શું કરીએ કે બેક અને જે બોની પ્રોમિનન્સ હોય કે બોની પ્રોમિનન્સ મીન્સ બોનના જે ઉપસેલા ભાગ હોય એના પર આપણે પ્રેશર આવતું અટકાવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, રાઇટ લેટરલ રિકમ્બન્ટ પોઝિશન્સ આપણે આપીએ છીએ. જેમાં કે અનકોન્શિયસ પેશન્ટ્સ હોય અથવા જનરલ એનેસ્થેસિયા આપેલું હોય એની રિકવરી માટે આપણે પેશન્ટ્સના પોઝિશન્સ આપીએ. કે એનેસ્થેસિયા પછી શું થાય, પેશન્ટને એસ્પિરેટ ગેગ રિફ્લેક્સ એબસન્ટ હોય. શું હોય? એનેસ્થેસિયા આપ્યા પછી ગેગ રિફ્લેક્સ એબસન્ટ હોય, જેના પરિણામે પેશન્ટ એસ્પિરેશન્સ કરી જવાની ચાન્સ વધી જતો હોય છે. એટલે આપણે રાઇટ લેટરલ પોઝિશન્સ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? પછી હાઈ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ પછી પણ આ પોઝિશન્સ આપવામાં આવતી નથી. યાદ રાખજો, હિપ રિપ્લેસમેન્ટ પછી આ પોઝિશન્સ આપવામાં આવતી નથી. એટલે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન છે. લિથોટોમી પોઝિશન્સ વારંવાર પૂછાય છે. લિથોટોમી પોઝિશન્સ તમે જોઈ શકો છો કે ક્લાયન્ટને શું કરવામાં આવે છે, સીધું સુડાવવામાં આવે છે. હિપ અને થાઈને શું કરવામાં આવે છે, નીથી 90 ડિગ્રી એંગલે ફ્લેક્સ કરવામાં આવે છે. જોઈ લો. ઇન્ડિકેશન્સની અંદર ગાયનેકોલોજીકલ ટ્રીટમેન્ટ હોય કોઈ પણ જાતની કરવાની હોય તો એના માટે આપણા એક્ઝામિનેશન્સમાં આપણે આપીએ છીએ. જેનાઇટો યુરિનરી સિસ્ટમ્સમાં કોઈ પણ સર્જિકલ પ્રોસિજર કરવાની હોય એના માટે આપણે આપીએ છીએ. પેરિનિયલ અથવા વજાઇનલ પ્રોસિજર કરવાની હોય ત્યારે પણ લિથોટોમી પોઝિશન્સ આપણે આપીએ છીએ. નોર્મલ ડિલિવરીની અંદર પણ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? અને ની ચેસ્ટ પોઝિશન્સ અથવા જેનું પેક્ટોરલ વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે બરાબર. આનું બીજું નામ પૂછે છે કે ભાઈ ની ચેસ્ટ પોઝિશનનું બીજું નામ શું છે, તો જેનું પેક્ટોરલ નામ છે બરાબર. મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન છે એટલે યાદ રાખજો. જો ની ચેસ્ટ પોઝિશન કઈ રીતે આપવામાં આવે છે, પેશન્ટને ની અને ચેસ્ટ ઉપર ઊંધું સુડાવવામાં આવે છે. એનો ઉપયોગ જોઈ લો કે રેક્ટમ અને વજનની એક્ઝામિનેશન્સ કરવા માટે સારામાં સારી પોઝિશન છે ની ચેસ્ટ પોઝિશન્સ, અથવા મુસ્લિમ પ્રેયર પોઝિશન્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ બરાબર. ઇન્ટરનલ સેક્સ ઓર્ગન જાણવા હોય તો પણ આ ની ચેસ્ટ પોઝિશન આપણે આપીએ છીએ. અને પોસ્ટપાર્ટમ એક્સરસાઇઝ માટે પણ આપણે આ પોઝિશન્સ આપતા હોઈએ છીએ બરાબર. લોગ રોલ પોઝિશન્સની અંદર મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન છે કે લોગ રોલ પોઝિશન્સ આપણે કઈ રીતે આપવાનું હોય છે. જુઓ પેશન્ટ્સને આમાં શું કે ટર્ન નહીં કરવાનું હોતું. લોગ રોલ મેથડ જોઈ લો આની અંદર બરાબર. કેટલા જણ છે, 4 જણ જોઈએ કે આની અંદર પેશન્ટ્સને આપણે ટર્ન કરવાનું નથી બરાબર. ટર્ન અને ટ્વિસ્ટિંગ કરવાનું નથી, કારણ કે આ કયા પેશન્ટ્સને આપણે આપતા હોઈએ છીએ કે સ્પાઇનલ ઇન્જરીવાળા પેશન્ટ્સને આપણે આપતા હોઈએ છીએ. આ રીતે થઈ અને પેશન્ટ્સને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડવાનું છે બરાબર. પેશન્ટને જરાય આપણે હલાવવાનું નથી, તકલીફ આપવાની નથી. ક્લિયર? જો આની અંદર ક્યારે પેશન્ટને ટર્ન અથવા ટ્વિસ્ટિંગ કરવું જોઈએ નહીં કે સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જરીની અંદર આ પોઝિશન્સ આપવામાં આવતું હોય છે બરાબર. તો આ સુધીનો વિડીયો આ પોઝિશન્સના બધા જેટલા બી એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે આપણે બધા કવર કરી દીધા છે. વિડીયો સારો ગમ્યો હોય, તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મહેનત કરતા એમના જોડે જરૂર પહોંચાડજો. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ.